Kana, Gaunira, quadratic equations, CBSE exercise 4.1. First sum paakrom. So, introduction வந்து நான் இன்னொரு வீடியோல போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன்டா. What is meant by quadratic equation? So, what is the degree of the quadratic equation? அப்புறம் standard form. Then quadratic equation solve பண்றதுனா என்ன? அந்த 3 methods. என்ன 3 methods அப்படின்ற நேம் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணிருப்பேன். So, now we have to check whether these given equations are quadratic. So, in quadratic அப்படின்னு check பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, if they are quadratic, said to be quadratic equations, what is the main criteria அப்படின்னா, the degree of the equation should be 2. The degree of the equation should be equal to 2 in the sense, the highest power of the equation should be equal to 2. And one more thing, இன்னொரு என்ன criteria அப்படின்னா, a should not be equal to 0. சரியா? a அப்படின்றது என்னது? Coefficient of x square. இந்த டிகிரி x and 2 இருக்குது பாத்தீங்களா, அந்த வேரியபிள் எந்த வேரியபிளுக்கு நம்மளோட பவர் 2 இருக்குதோ, சோ அந்த வேரியபிளோட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து 0 க்கு ஈக்குவலா இருக்க கூடாது. If it is equal to 0, then this whole equation will not be a quadratic equation. எதனாலனா இப்ப ax square plus bx plus c equals 0. இதுதான் general form or standard form of a quadratic equation. கரெக்ட்டா? ax square plus bx plus c. If the x square என்ற variable ஓட coefficient a 0 ஆயிட்டா, this term will become null and the other two terms only will remain. So it will become either a linear equation or in the term of 0 1 it will become a constant. So quadratic equation அது remain ஆகாது. So ரெண்டு criteria, the degree should be 2 and a should not be equal to 0. What is a coefficient of x square, not x or something else. So coefficient of x square. இப்ப இங்க அப்ப quadratic equation செக் பண்றது இங்க ஈஸி தானே. பாருங்க, இங்க ஸ்கொயர் இருக்குது, இங்க ஸ்கொயர் இருக்குது. இந்த ஈக்குவேஷன்லாம் வந்து நமக்கு வந்து quadratic கன்க்ளூட் பண்ணிடலாமானா கிடையாது. We have to simplify, reduce these equations. கரெக்ட்டா? ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்கு இத கொண்டு வரணும். What is the standard form of a quadratic equation? I have already said the powers should be in their descending order. Powers should be in their descending 2 1 0. இங்க எங்க 0 இருக்குதுன்னா x to the power 0, c to the power 0 கிடையாது. c ங்கிறது coefficient. x to the power 0 இருக்கும், anything to the power 0, c x to the power 0 இருக்கும், anything to the power 0 will become 1. So c into 1 will become c. So அந்த term மட்டும் தான் ரிமைன் ஆகும், அந்த வேரியபிள் வந்து 1 ஆயிடும். So அது காணாம போயிடும். So standard form of a quadratic equation is said to be ax square plus bx plus c equals 0. இதுதான் வந்து standard form of a quadratic equation. So we have to simplify these equations or we have to operate these equations in order to bring to this form. சரியாடாமா? So 8 subdivisions are being given. So நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஒன்னொன்னு solve பண்ணலாம். What is the first question? X plus 1 the whole square equals 2 into x minus 3. This is the given equation. So இத நம்ம என்ன பண்ணணும்? Operate பண்ணணும். What is it in the form? X plus 1 the whole square. So it is in the form a plus b the whole square format. கரெக்ட்டா? இது வந்து வெறும் x square plus 1 square னு இல்ல, x plus 1 the whole square ல இருக்கு. So a plus b the whole square format na we should expand the formula. கரெக்ட்டா? a plus b the whole square formula எல்லாத்துக்கும் தெரியும் தானே? a square plus 2ab plus b square னு சொல்லலாம். இல்ல ஈஸியா இருக்கணும்னா a square plus b square plus 2ab. If it is a plus b the whole square, here plus 2ab. If it is a minus b the whole square, here minus 2ab will come. So அப்ப என்ன பண்ணலாம்? இதுதான் நம்மளுடைய ஃபார்முலா. இப்ப a இருக்கிற இடத்துல இங்க என்ன இருக்கு? x இருக்கு. a இருக்கிற இடத்துல என்னடா இருக்கு? x இருக்கு. b இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்கு? 1 அப்படின்றது இருக்கு. So if we expand a square, அப்ப என்ன இருக்கணும்? x square plus b இருக்கிற இடத்துல 1 இருக்கு. So b square க்கு பதிலா 1 square plus 2 into ab. அப்ப x into 1. a வந்து x, b வந்து 1. So x square plus 1 square plus 2 into x into 1 equals, இத உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணலாமாடா? 2 into x, 2 into minus 3. 2 into x என்னது? 2x minus 6. 2 into minus 3 is minus 6. அப்போ x square plus 1 square என்னது? 1 plus 2 into x, 2x. 2x into 1 is 2x again equals 2x minus 6. Okay. And இங்க என்ன இருக்குது? plus 2x, இங்கேயும் ஒரு plus 2x இருக்கு. equal to ஓட left hand sideல ஒரு plus 2x இருக்கு. equal to ஓட right hand sideல same symbol plus 2x இருக்குது. So it both gets cancelled. எப்படி both gets cancelled னா, இப்ப நம்ம எல்லாத்தையும் ஒரே சைடு கொண்டு வரோம்னு வெச்சுக்கோங்கடாமா. x square plus 1, இங்க பாருங்க,
x square plus 1 plus 2x இருக்குதா? சோ இந்த plus 2x minus 6 இதுவும் நம்ம ஒரே சைடுல கொண்டு வரப்ப இந்த plus 2x இங்க போறப்ப எப்படி போகும்? minus 2x ஆ போகும். சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்? plus 2x minus 2x கேன்சல் தான் ஆகும். சோ ஒரே சைடுக்கு வரப்ப சிம்பிள் சேஞ்ச் ஆப்போசிட்ல இருக்கப்ப கேன்சல் பண்ற மாதிரி ஆப்போசிட் சைட்ஸ்ல இருக்கிறப்ப LHS RHS இருக்கிறப்ப ஒரே சிம்பிள் ஒரே டேர்ம் இருந்தா யூ கேன் கேன்சல், அங்கேயே கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் கேன்சல் பண்ணணும்ன்ற அவசியம் இல்ல. சரியாடாமா? சோ அந்த plus 2x நம்ம கேன்சல் பண்ணியாச்சு ப்ரீவியஸ் இதுலயே. சோ அடுத்தது என்னது? minus 6 when it goes to the other side goes as plus 6. minus 6 when it goes to the other side goes as plus 6. So equal to 0. இப்ப equal to இந்த சைடு எந்த டேர்ம்ஸுமே இல்ல, எல்லாத்தையும் நம்ம அந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு போயிட்டோம். அப்ப ரைட் ஹேண்ட் சைடுல எதுவுமே இல்லன்றப்ப you will write it as 0. இப்ப x square இது ரெண்டு என்னதுடா? like terms. கரெக்ட்டா? 1 plus 6 is like terms. like termsன்றப்ப they can be added. So plus 7 equal 0. இப்ப இதுல மூணு டேர்ம் இல்ல, ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல வந்து ax square plus bx plus c ன்னு இருக்கு. இதுல அந்த x டேர்மே இல்ல. கரெக்ட்டா? அப்ப இது நம்ம வந்து quadratic equation னு சொல்லக்கூடாதா? Can we say it as a quadratic equation or not? Definitely we can say it as a quadratic equation. எதனால அப்படி சொல்றேன்? நம்மளோட criteria, what are the two criteria that we should follow? The degree of the equation should be 2. Degree in the sense highest power. Here highest power is 2. Correcta? So first criteria satisfied. Then second criteria another, the coefficient of x square should not be equal to 0. இங்க x square ஓட coefficient என்னது? 1 தான். So it is not equal to 0. Correcta? So அப்ப not equal to 0 அப்படின்றப்ப it is a quadratic equation. இந்த x term null in the sense என்னது? இது இல்ல அப்படின்னா நம்ம கவலைப்பட தேவையில்ல. இது வந்து நமக்கு நடுவுல வரக்கூடிய ஒரு டேர்ம் தான். பட் இதுதான் வந்து quadratic equation டிட்டர்மைன் பண்ணுதனா? கிடையாது. இந்த x square இந்த டிகிரி தான் வந்து determines whether it is a quadratic equation or not. So இந்த term நல்லா இருந்தாலும், which means if it is not there அப்படினாலும் we should not worry about that. ஓகேவா? So x square plus 7 equals 0. இது highest power, இதை விட கம்மி பவர் இந்த 7. So x square plus 7 equals 0. இது வந்து என்னது? It is a quadratic equation. கரெக்டாடா? So ஏன் அப்படின்ற ரீசன் நீங்க கொடுத்தல, because when we compare it to the standard form, இங்க நான் ஜெனரலா எழுதிருக்க பாருங்க, standard form a equals என்னது? a is nothing but coefficient of x square. அப்ப 1. b வந்து இங்க என்னது? x ஓட coefficient, x என்ற டேர்மே இங்க இல்லன்றதுனால b equals 0. Then c constant term என்னது? 7. So a equals 1, b equals 0, c equals 7. இந்த a என்ற coefficient value வந்து 0 இல்ல. So it is a quadratic equation. புரிஞ்சுதாடா கண்ணா? So second subdivision பார்க்கலாம்டா. What they have given here? x square minus 2x equals minus 2 into 3 minus x. சரியாடா? இங்க நடுவுல சிம்பிளே இல்ல, ரெண்டு parenthesis உள்ள terms இருக்கு அப்படின்னா you multiply those two terms. கரெக்டா? plus minus எதுவும் இல்ல நடுவுல. So it is multiplication. அப்ப என்ன எழுதலாம்? x square minus 2x. இது simplify பண்றதுக்கோ formula apply பண்றதுக்கோ எதுவும் இல்ல. ஏன்னா a minus b the whole square அப்படியெல்லாம் இல்ல. x square minus 2x. Two different terms. Equals minus 2 மட்டும் உள்ள multiply பண்ணலாமா? When it gets multiplied to this terms, minus 2 into 3 equals minus 6. Minus 2 into minus x, it is plus 2x. Minus into minus plus 2 into x, 2x. So plus 2x. இப்ப என்ன பண்ணலாம்? When you bring all the terms to the same side, இதுல பாருங்கடா previous மாதிரி minus 2x plus 2x cancel னு தப்பா பண்ணிடாத. minus 2x is on the left hand side, plus 2x is on the right hand side. ரெண்டு different sidesல பாக்குறப்ப symbol should be same. அப்ப இங்க symbols differ ஆகிறதுனால ஒரே சைடுக்கு வரப்ப என்ன ஆகும்? addition subtraction ஆகும். அத பாத்துக்கோங்க. இப்ப x square minus 2x is already on the left hand side. இந்த right hand sideல இருக்கிற terms நீங்க இங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா minus 6 will become plus 6, plus 2x will become minus 2x. Then in that side என்ன ஆகும்? எல்லா terms நம்ம இங்க கொண்டு வந்துட்டோம்னா this side 0. இப்ப என்ன பண்ணலாம்? like terms we should see to that. So x square க்கு எந்த termsம் இல்ல. minus 2x and minus 2x are like terms. x அப்படின்ற term. So minus 2 என்னது? minus 4. இங்க minus 2 apples. xன்றதை நீங்க ஒரு ஆப்ஜெக்டா எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பால் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இங்க minus 2 balls, இங்க 2 balls. So same symbol அப்படின்றப்ப addition. So 2 4. Then greater number symbol. So minus 4x plus 6. Remaining என்ன இருக்கு? plus 6 equals 0. So இதுலயும் பாருங்கடா, this is also of the standard form. கரெக்டா? இத கம்பேர் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா, on comparing this equation with the standard form, x square இருக்குது. x square ஓட coefficient a value என்னது? 1. x square பக்கத்துல என்ன coefficient இருக்குது? எதுவுமே இல்ல. அப்ப there is 1 அப்படின்னு அர்த்தம்.
அடுத்தது bன்றது யாரோட கோஎஃபிஷியன்ட் x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் கரெக்டாடா bன்றது x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் இங்க x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் என்னது -4 சிம்பிளோட சேர்த்து எழுது then c equals 6 so a b c இருக்குது பட் b c இருக்கிறத பத்தி நமக்கு எந்த கவலையும் இல்ல a வேல்யூ கண்டிப்பா இருக்கணும் கரெக்டா it should not be equal to 0 so it is a quadratic equation இதையும் நம்ம quadratic equation னு கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம் புரியுதாடாமா so shall we go for the third subdivision என்ன கொடுத்திருக்காங்க x minus 2 into x plus 1 equals x minus 1 into x plus 3 question paperல இருந்து question எடுத்து எழுதுறப்ப தப்பா எழுதிடாத பார்த்து கேர்ஃபுல்லா எடுத்து எழுதுங்க x minus 2 into x plus 1 so என்ன பண்ணலாம் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் a minus b into a plus b ன்ற ஃபார்முலா இது எடுத்துறாதீங்க இந்த இடத்துல x x ன்னு இருக்குதுன்னு இங்க வேற டேர்ம் இருக்கு இங்க வேற டேர்ம் இருக்கு so simply multiply simple அது ஓகேவா டைரக்டா வந்து அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணிடாதடா கண்ணா பார்த்து கவனமா செய் சோ இந்த x ஃபர்ஸ்ட் இது ரெண்டுத்தோடயும் மல்டிப்ளை ஆகணும் சோ x into x என்னது x ஸ்கொயர் x plus x னாதா 2x x plus x அப்படினா 2x x into x அப்படின்றப்ப x ஸ்கொயர் புரியுதாடா மல்டிப்ளை 2 டைம்ஸ்ன்றப்ப x to the power 2 so x ஸ்கொயர் x into 1 என்னது x anything into 1 the same number so -2 அடுத்தது இது ரெண்டோடையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் கரெக்ட்டா இங்க x மல்டிப்ளை பண்ணி அடுத்து -2 இது ரெண்டோடையும் -2 into x -2x -2 into 1 -2 equals இங்க அதே மாதிரி x ரெண்டுத்தோடையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் so x ஸ்கொயர் plus 3x அடுத்தது -1 ரெண்டோடையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் so -x -3 சரியாடாமா சோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் லைக் டர்ம்ஸ் அப்ப இங்க x ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிடும் ஏன் அப்படினா ஈக்குவல் டு இந்த சைடு பாசிட்டிவ் x ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடுலயும் பாசிட்டிவ் x ஸ்கொயர் சோ இது ஒரே சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா பிளஸ் மைனஸ் ஆகி கேன்சல் ஆகும் நம்ம இங்கே கேன்சல் பண்ணிடுறோம் தென் என்ன இருக்கு பிளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் இருக்குது இதை கேன்சல் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா சிம்பிள்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஒரே சைடு வரப்போ ஒரே மாதிரி சிம்பிள்ஸ் ஆயிடும் சோ அடிஷனோ சப்ட்ராக்ஷனோ பண்ணுவோம் கரெக்டா சோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த சைடு சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் x minus 2x minus 2 plus 1 இருக்குது இது ரெண்டும் லைக் டர்ம்ஸ் கரெக்டா -2 plus 1 அப்படின்றப்ப -1x minus 2 கரெக்டா ஈக்குவல்ஸ் இங்க என்ன இருக்கு 3 minus 1 3x minus 1x அப்ப 3 minus 1 2x ன்னு எழுதுவோம் -3 2x minus 3 -3 ஆல்ரெடி இங்க இருக்குது சோ அத எடுத்து எழுதுறோம் கண்ணா இது ரெண்டையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி 2x ன்னு எழுதுறோம் இங்க இது ரெண்டையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி -1x ன்னு எழுதுறோம் -2 ரிமைனிங் அப்படியே எடுத்து எழுதுறோம் இப்ப எல்லாத்தையும் ஒரே சைடு கொண்டு வந்துக்கலாம்டா கண்ணா என்ன பண்ணலாம் இது ரெண்டு டேர்ம்ஸையுமே நம்ம அந்த சைடு கொண்டு போனோம் ஈக்குவல் டு அந்த சைடு தான் இங்க ஆல்ரெடி -1x -2 இருக்கு இந்த சைடுல இருக்கிறது இங்க வந்துச்சுன்னா -2x + 3 வரும் சிம்பிள்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் ஆப்போசிட் சைடுக்கு வரப்ப இப்ப என்ன எழுதலாம் -1x -2x எவ்வளவுடா -3x நம்ம இவ்வளவு செய்யணும்ன்ற அவசியமே இல்ல ஏன் அப்படின்றத கடைசி சொல்றேன் -3x அடுத்தது என்னது -2 + 3 எவ்வளவு +1 = 0 சோ இதுதான் நம்மளோட லாஸ்ட் இது இதுல பாருங்க x ஸ்கொயர் அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் இருக்குதான்னு பாருங்கடா கண்ணா x ஸ்கொயர்ன்ற டேர்ம் இருந்தா மட்டுமே it is a quadratic equation the degree should be 2 இங்க டிகிரி என்னது 1 x ஓட பவர் ஹையஸ்ட் பவரே என்னதுதான் 1 அப்படின்றதுதான் so it is not a quadratic equation இது ஏன் இங்க இவ்வளவு தூரம் ஸ்டெப்பே பண்ண வேண்டாம்ன்றனா x ஸ்கொயர்ன்ற டேர்ம்ஸ் இங்கே கேன்சல் ஆயிடுது சோ ரிமைனிங் இருக்கிறதெல்லாம் பாருங்க x ன்ற டேர்மும் கான்ஸ்டன்ட் டேர்மும் தான் இங்க ரிமைனிங் இருக்கு சோ நீங்க இந்த ஆபரேஷன்லாம் பண்ணணும்ன்ற அவசியமே இல்ல x ஸ்கொயர்ன்ற டேர்ம் கேன்சல் ஆகுதுன்றப்ப நீங்க it is not a quadratic equation அப்படினு சொல்லி கன்க்ளூட் பண்ணிரலாம் because a equals 0 it is not a quadratic equation because a equal to 0 அதனால வந்து it is not a quadratic equation சோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படினா இது ஏன் நான் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப் பண்றேன்னா sometimes நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா எங்கயாவது ஒரு x ஸ்கொயர் டேர்ம் வந்து மல்டிப்ளை ஆகி அடுத்த ஸ்டெப்ல வரலாம் சோ அந்த மாதிரிலாம் நம்ம மிஸ் பண்ணிர கூடாதுன்றதுக்காக லாஸ்ட் ஸ்டெப் வரைக்குமே பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் we are concluding that it is not a quadratic equation so do not skip these steps okay வாடா கண்ணா unless and until you are sure about this அதாவது x square terms இங்க கேன்சல் ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேல இங்க x square ஃபார்ம் ஆகாது அப்படினா மட்டும் you can conclude on that step itself else இத வந்து லாஸ்ட் ஸ்டெப் வரைக்கும் ஆபரேட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறமேட்டு you conclude that it is not a quadratic equation சரியாடாமா so next subdivision பாருங்கம்மா 4th subdivision x minus 3 into 2x plus 1 x minus 3 into 2x plus 1 equals x into x plus 5 so இதுலயே நம்ம இந்த algebraic expression expand பண்ற மாதிரிலாம் இல்ல so உள்ள மல்டிப்ளை பண்றதுதான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் இந்த x ரெண்டுத்தோடயும் மல்டிப்ளை பண்ணும் x into 2x is
2x square எப்படின்னா 1x into 2x இருக்கு 1 into 2 is 2 x into x is x square புரியுதாடா கண்ணா x into 1 is x அடுத்தது 1 ஓட மல்டிப்ளை ஆறப்ப திருப்பி அதே நம்பர் தான் கிடைக்கும் அதே ஆல்பபெட் தான் கிடைக்கும் so minus 3 இப்ப உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணோம் minus 3 when it gets multiplied inside minus 3 into 2 is minus 6 x வேற இருக்கு so minus 6x அடுத்த minus 3 into plus 1 is minus 3 equals x when multiplied inside it is x square plus 5x correct x square plus x into x is x square x into 5 is 5x so next என்ன பண்ணலாம் like terms எல்லாமே வந்து ஒரே சைடுல கொண்டு வந்துடலாம்டா கண்ணா இல்ல அப்படின்னா இந்த சைடுல இருக்கிற like terms ஆபரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் you can bring everything to the same side so இந்த சைடு இருக்கிற like terms என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா x கரெக்டா so 1x minus 6x அப்ப என்ன எழுதலாம் 2x square minus 5x minus 3 2x square minus 5x minus 3 எப்படி minus 5x minus 6 plus 1 opposite symbol subtraction greater number symbol minus 6 so minus ன்னு போட்டுட்டேன் equals x square plus 5x கரெக்டா அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் 2x square minus 5x எல்லாத்தையும் ஒரே சைடுல கொண்டு வரோம் so 2x square minus 5x minus 3 is already on this side we can bring these two terms to this side so when it comes to the other side it changes its symbol so minus x square minus 5x equals 0 அடுத்தது என்ன பண்ணலாம்டா again like term should be operated so like terms அப்படின்றது இங்க என்ன இருக்கு 2x square and minus x square இருக்குது so இது ரெண்டையும் ஆபரேட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் x square 2 apples minus 1 apple so x square 1 apple 1 x square அடுத்தது minus 5x and minus 5x are like terms கரெக்டா இது ரெண்டும் like terms and இது ரெண்டும் like terms minus 5 oranges minus 5 oranges so minus 10 oranges ன்னு எழுதிராதடா xன்றதை நம்ம oranges ன்னு ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக எழுதிக்கிறோம் அவ்வளவுதான் so minus 10 next remaining என்ன இருக்கு இந்த constant term minus 3 இருக்கு so minus 3 பாருங்க நான் 2x square க்கு அண்டர்லைன் பண்ணிருக்கேன் xன்ற like terms வந்து சர்க்கிள் பண்ணிருக்கேன் constant termக்கு ஸ்கொயர் போட்டுருக்கேன் just for identification easy identify பண்ணி examல careless இல்லாம செய்யறதுக்காக so பார்த்தோனே conclude பண்ணிடலாமா that it is a quadratic equation எதனால அப்படி சொல்றோம் here a equals 1 a is nothing but coefficient of x square a equals 1 a exist ஆகுதுன்னா டிகிரி என்னது 2 இந்த term வந்து present ஆயிருக்கு so இங்க highest degree is 2 b equals minus 10 c equals minus 3 இது எப்படி எழுதுறோம் on comparing this obtained equation with the general standard form of the equation ஓட compare பண்றோம் அப்படி பண்றப்ப a value exist ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து a valueனா எது a value coefficient of x square இந்த x square என்ற term should be present கரெக்டாடா so next fifth க்கு போலாமா fifth subdivision so fifth subdivision question இங்க எழுதி இருக்கேன்டா 2x minus 1 into x minus 3 so what is the first step that we should do multiply 2x with both these terms correcta so 2x into x அப்படினா 2x square 2 into 1 2 x into x x square next 2x into 3 na minus 6x அடுத்தது என்னது minus 1 should be multiplied with both these terms so minus 1 into x minus x minus 1 into minus 3 it becomes plus 3 minus into minus will become plus equals x உள்ள multiply பண்ணோம்னா இங்க ரெண்டுக்கும் x square minus x x into x is x square x into minus 1 minus x அடுத்தது 5 உள்ள multiply பண்ணோம்னா 5 into x plus 5x 5 into minus 1 minus 5 சரியாடா கண்ணா so இப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஆபரேட் பண்ணலாம் like term should be operated first so இந்த சைடு இருக்கிற like terms யாரு minus 6x minus 1x so minus 7x அப்ப 2x square minus 7x plus 3 அடுத்தது இங்க இருக்கிற like terms யாரு minus x plus 5x so x square minus plus 1 அப்படின்னா என்னது plus 5 minus 1 அப்படின்னா plus 4 so plus 4x minus 5 இப்ப everything should be brought to the same side என்ன எழுதலாம் 2x square minus 7x plus 3 it is already here bring all these three terms to this side so it changes its symbol so minus x square minus 4x plus 5 minus 5 will become plus 5 equal to 0 2x square minus x square எவ்வளோடா plus 1x square correct 1x square னா நீங்க வேற x square னு எழுதினாலே it is more than enough 2x square minus 1x square these two are like terms correct so it becomes x square then what is the next like terms minus 7x and minus 4x are the next set of like terms
So minus 7 minus 4 அப்படின்றப்ப what is the value? Minus 11x. அடுத்தது plus 3 and plus 5 equals plus 8. Plus 3 plus 5 plus 8. Okay. So இதுதான் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற final operated equation. So here the degree is 2. Highest power. பாருங்க இது 2, இது 1, இங்க 0. Nothing constant. அப்ப highest power 2, degree 2 அப்படின்னா this is said to be a quadratic equation and this term exists. A value 1. இதனுடைய coefficient 1 equal to 1. It is not equal to 0. And B value minus 11 and C value 8. Okay வாடா? ஏன் எல்லாத்துலயும் ABC எழுதுறோம்ன்றது ஏதாவது நோட்டீஸ் பண்ணீங்களா? எதனாலனா A வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதா அப்படின்னு அவங்க கேட்டிருக்கிறதுனால A வேல்யூ அதுல 0 இல்லன்றத நம்ம காமிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்? அத வந்து நம்ம எடுத்து எழுதுறோம். இதுல பாருங்க நம்ம எழுதி இருக்க மாட்டோம் because A வேல்யூவே 0 ஆயிடுச்சு. We don't mind about B and C values. A value 0 ஆயிட்டா it's not a quadratic equation, so we don't bother about it. ஆனா A, B, C எடுத்து எழுதிக்கிறது just for a reference to finalize whether it is a quadratic equation or a not a quadratic equation. So இப்ப இதுல என்ன எழுதலாம்? It is a quadratic equation because degree is 2 and the term exists. கரெக்டா? இங்க this is a quadratic equation. நான் இங்க எழுதல, இங்க ப்ளூலயே எழுதிறேன்டா. இந்த क्वेश्चनக்கு it is a quadratic equation. சரியாடா கண்ணா? So 5 subdivisions முடிஞ்சிருக்கு. கண்ணா அடுத்த क्वेश्चन தான் 6th question. X square plus 3x plus 1 equals x minus 2 the whole square. So என்ன பண்ணலாம்? x square plus 3x plus 1. இதுல expand பண்றதுக்குல எதுவும் இல்ல. பட் இது பாருங்க ஃபார்முலா கரெக்டா? x minus 2 the whole square அப்படின்றப்ப எதோட கம்பேர் பண்ணலாம்? a minus b the whole square ஃபார்முலாவோட கரெக்டா? சோ அப்ப என்ன பண்ணலாம்? எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா a square plus b square இங்க மைனஸ் வரப்ப இங்க என்னது? minus 2ab. therefore இங்க என்னது? x minus 2 the whole square. நம்ம இது வந்து a, xன்றது a, minus 2 அப்படின்றது b. so a minus b the whole squareல a வந்து x, b 2. அப்ப a square என்னது? x square. 2b square என்னது? 2 square. உடனே மைனஸ் இருக்குன்னு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்கடா. 2 square. so 4. அடுத்தது என்னது? minus 2 into a into b. so x into 2. 2 into x into 2. சரியாடா கண்ணா? so next என்னது? x square. இது ஃபார்முலாக்காக எழுதினது, இது சம்மோடது கிடையாது. so next என்னது இந்த ஸ்டெப்க்கு அப்புறம்? x square plus 3x plus 1 equals x square plus 4 minus 2 into 2 4. 4 into x 4x. கரெக்டா? so 4x. என்ன பண்ணலாம்? x square left hand sideலயும் இருக்கு, right hand sideலயும் இருக்கு. so it gets cancelled. சேம் சிம்பிள்ல இருக்கிறதுனால because இந்த x square ஒரே சைடுக்கு வரப்ப plus x square minus x square ஆகி எப்படியும் கேன்சல் தான் ஆகும். சோ அதை நம்ம இந்த சைட்ஸ்ல இருக்கிறப்ப கேன்சல் பண்ணிக்கிறோம். சோ இப்ப பாருங்க x square terms கேன்சல் ஆயிடுச்சா? சோ இங்கே நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிடலாமா that it is not a quadratic equation? இருந்தாலும் சரி ஓகே, ஏதாவது கேர்லெஸ் பண்ணாம இருக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இன்னும் 2 ஸ்டெப்ஸையும் வந்து போட்டு பாத்துடலாம். ஓகே, சோ என்ன பண்ண? ரெடியூஸ் பண்ணோம்னா 3x plus 1 it is already on this side. So when the other two terms is brought to this side, என்ன பண்ணலாம்? plus 4 becomes minus 4. So plus 4 வந்து minus 4 இந்த சைடுக்கு வரும். minus 4x becomes plus 4x. Symbols will change when it transfers to the other sides. So equal 0. இந்த சைடுல எதுவுமே இல்ல அப்படின்றப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இந்த இடத்துல 0 அப்படின்றது போட்டுப்போம். 3x and 4x இது ரெண்டும் என்னது? like terms. like terms ஆப்ரேட் பண்ணணும். கடைசியா ஒரு reduced ஃபார்முக்கு அந்த ஈக்குவேஷனை கொண்டு வரணும். so like terms should be operated. 3x plus 4x equals 7x. 1 minus 4 again like terms. கரெக்டா? 1 minus 4 அப்படின்றப்ப minus 3. so 7x minus 3. இங்க x square என்ற டேர்ம் என்னது? null. அதாவது இல்ல. x square என்ற டேர்ம் இங்க இல்லன்றப்ப இந்த ஈக்குவேஷனோட டிகிரி என்னது? highest power 1. so 1 அப்படின்றப்ப it is a linear equation. it is not a quadratic equation. புரியுதாடா கண்ணா? சோ இங்க வந்து என்னன்னு எழுதலாம்? ஈக்குவேஷன் இதுக்கு since a equals 0. ஏன்னா இதை கம்பேர் பண்ணுவீங்க. since a equals 0, b வேல்யூ c வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. அதை பத்தி நமக்கு கவலை கிடையாது. a வேல்யூ இருக்கணும். a அப்படின்றது என்னது? coefficient of x square. x square என்ற டேர்ம் இங்க absent அப்படின்றப்ப a doesn't exist. கரெக்டாடாமா? சோ நெக்ஸ்ட் 7th and 8th subdivision பாப்போமா? 7th subdivision. x plus 2 the whole cube equals 2x into x square minus 1. so இங்க என்ன ஃபார்மட்ல இருக்குன்னு பாருங்கம்மா. a plus b the whole cube. இப்ப a plus b the whole square ல ஒன்னு பார்த்தோம், a minus b the whole square ல ஒன்னு பார்த்தோம்.
இது a plus b the whole cube. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ல வந்து நிறைய பேர் தப்பு பண்றது என்னன்னா இந்த ஹோல் இதுல இருக்கிறப்ப இங்க கியூப் இருக்கா, சோ to the power 3 இருக்கு, அதனால வந்து இது கியூபிக் ஈக்குவேஷன், இட் இஸ் நாட் a quadratic equation கன்க்ளூட் பண்ணிடுவோம். யூ ஷுட் எக்ஸ்பேண்ட் திஸ். ஒரு ஃபார்முலா டைப் வருது, இங்க ஒரு அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து இருக்குது அப்படின்னா நீங்க அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு தான் யூ ஷுட் ஆப்ரேட் இட் அண்ட் பிரிங் இட் டு தி ரெடியூஸ்டு ஃபார்ம் ஆஃப் தி ஈக்குவேஷன் அண்ட் தென் ஒன்லி யூ ஷுட் கன்க்ளூட் வெதர் இட் இஸ் quadratic or cubic. சரியாடாமா? சோ இங்க a plus b the whole cube ஃபார்மேட் அப்படின்னா a plus b the whole cube equals a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. கரெக்டா? a plus b the whole cube அப்படின்றப்ப a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. So this is the formula. இப்போ இதுல a என்னது x, b வந்து 2. கரெக்டா? a equals x and b equals 2. So a இருக்கிற இடத்துல என்ன பண்ணுவோம், x cube, a cube இருக்கிற இடத்துல x cube, b cube இருக்கிற இடத்துல 2 cube. 2 cube ஓட வேல்யூ 8 ன்னு டைரக்டா எழுதுங்க, இல்ல அப்படின்னா ஸ்டெப் வைஸ் பண்ணலாம். 3ab plus 3 into a into b. அப்ப 3 into x into 2 into a plus b, x plus 2 அப்படியே. சரியாடா கண்ணா? நெக்ஸ்ட் என்னது 2x into x square plus 1. சோ இதே உள்ள மல்டிப்ளை பண்ற ஆப்ஷன் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், x cube, 2 cube வேல்யூ 8 plus 3 into 2 6, 6 into x 6x, 6x into x plus 2. கரெக்டா? இங்க மல்டிப்ளிகேஷன் தான், இங்க பிளஸ் மைனஸ்ல எதுவும் கிடையாது, தப்பு பண்ணிட வேண்டாம். ஈக்குவல்ஸ் 2x உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா when it gets multiplied inside 2x into x square equals 2x cube. 2x cube minus 2x into 1 2x. ஓகேவா? பிளஸ் into minus க்கு நான் மைனஸ் இங்க போட்டேன். 2x into 1 is 2x. Then x cube plus 8. திருப்பி x cube plus 8 plus 6x உள்ள மல்டிப்ளை ஆகுது அப்படின்றப்ப it is 6x square. 6x into x என்னது 6 அப்படியே இருக்கும், x into x x square ஆயிடும். plus 6x into 2 என்னது 6 into 2 12x இருக்கு. so 12x equals 2x cube minus 2x. So இது இப்ப எல்லாமே வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண ஃபார்மேட் கொண்டு வந்துட்டோமா? இப்ப என்ன பண்ணோம், we should bring all the terms to the same side. ஏதாவது ஒரு சைடுக்கு எல்லா டேர்ம்ஸையும் கன்வெர்ட் பண்ணணும். சோ இங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல நிறைய டேர்ம்ஸ் இருக்குது, சோ நம்ம இத வந்து அப்படியே பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். x cube plus 8 plus 6x square plus 12x. சோ இங்க ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கிற ரெண்டு டேர்ம்ஸ் இங்க நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா it becomes minus 2x cube plus 2x. plus 2x cube minus 2x cube வரும், minus 2x plus 2x வரும். சோ இந்த சைடுல எந்த டேர்ம்ஸும் இல்ல அப்படின்றப்ப you put 0. சோ இங்க என்னது லைக் டேர்ம்ஸ் பார்க்கணும். x cube and minus 2x cube are like terms. இந்த கியூப்ல இருக்கிற டேர்ம்ஸ் நம்ம ஆப்பிள்ஸ்னு வெச்சுக்கலாம். 1x cube minus 2x cube அப்படின்றப்ப it is minus 1x cube. அப்ப minus x cube 1 எழுதணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. minus x cube. அடுத்த x square-க்கு ஏதாவது பேர் இருக்கான்னு பாருங்க. x square and x square termsனு கிடையாது. So you can write x square itself, 6x square. இந்த term அப்படியே தான். Only these two terms are operated. Like term should be operated. So அடுத்தது என்ன like terms இருக்கு, x. Descending orderல பாப்போம். First cube power, அடுத்த 2, அடுத்த 1 இருக்கிறது. So x இருக்கிற terms 12x இருக்கு, கரெக்டாடாமா? plus 12x இருக்கு, then plus 2x இருக்கு. So it becomes plus 14x. எப்படி? plus 12 and plus 2 equals plus 14. plus 14x. remaining என்னடாமா இருக்கு? 8 இருக்கு. so plus 8. அவ்வளவுதான். so இப்ப பாருங்க whether this is a quadratic equation or not, how to determine. so இப்ப இங்க cube highest power என்னது 3. அப்ப இங்க highest power 3 ஆயிட்டதுனால, that is degree வந்து 3 ஆ இருக்கிறதுனால it is not a quadratic equation. instead it is a cubic equation. நீங்க அதை எழுதுறீங்களோ இல்லையா, it is not a quadratic னு எழுதுறது very important. சரியாடாமா? see here you don't compare the equation itself. இங்க பவர் அதிகமா வந்துருச்சு, நமக்கு இதே 6x square plus 14x plus 8 ன்னு இந்த ஈக்குவேஷன் வந்துருந்துச்சுன்னா we can conclude that it is a quadratic. இங்க இதை விட ஒரு highest powerல ஒரு term இருக்கிறதுனால it is not a quadratic equation. 3 அப்படின்றப்ப it is cubic equation. 2 தான் highest power ஆ இருக்கணும். ஓகேவாமா? so 8th subdivision. question என்ன? x cube minus 4x square minus x plus 1 equals x minus 2 the whole cube. So as I said already, நம்ம இந்த மாதிரி cube அப்படின்னு வரப்ப expand பண்ணாம we should not conclude. சரியா? அது cubic இல்ல quadratic ன்னு சொல்லி conclude பண்ணக்கூடாது. We should expand this expression. So இங்க வந்து expand பண்றதுக்கு எதுவும் இல்ல. x cube minus 4x square minus x plus 1 equals, இது வந்து a minus b the whole cube formula, right?
So a minus b the whole cube formula என்ன ஒரு a plus b the whole cube one time பார்த்தோம். So a minus b the whole cube equals a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. சரி அங்க எல்லாமே பிளஸ்ல பார்த்திருப்பீங்க, எல்லாம் மைனஸ்ல. ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து பாசிட்டிவ்ல ஆரம்பிக்கும். So a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. So this is the formula. A b இங்க என்னது? A equals x, b equals 2. A இதுக்கு b இதுக்கு கரெக்டாமா? So a cube minus b cube formula expand பண்ணனும்னா என்ன ஆகும்? x cube minus 2 cube minus 3 into x into 2. 3ab. அப்ப 3 into x into 2 into x minus 2 அப்படியே a minus b. So x minus 2 அப்படியே எழுதணும். So next என்னது? தங்க இது formula. So இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் இதுதான். x cube minus 4x square minus x plus 1 equals x cube minus 2 cube ஓட வேல்யூ என்னது? 8 minus 3 into 2 6. அப்ப 6x into x minus 2. சரியாடா கண்ணா? நெக்ஸ்ட் என்னது? x cube minus 4x square minus x plus 1 equals x cube minus 8. 6x gets multiplied inside. Therefore minus into plus minus 6x into x 6x square. Then 6x into 2 minus into minus plus அடுத்து 6 2s are 12 12x. ஓகேவா? இந்த x மறந்துடக்கூடாது. 6 into 2 12 x இருக்குது. So 12x. இப்ப என்ன பண்ணலாம்? Like terms can be operated. So எல்லாத்தையுமே வந்து we should bring it to the same side. All the terms should be brought to the same side. So already in the left hand side la x cube minus 4x square minus x plus 1 இருக்கு. கரெக்டா? So இங்க என்ன பண்ணுவோம்? இந்த terms நம்ம எப்பவுமே cancel பண்ணுவோம். கரெக்டா? x cube னு left hand side right hand side same symbols ஓட same term இருக்கிறப்ப cancel பண்ணலாம். அதனுடைய கான்செப்ட் என்னது? When all these terms are brought to the same side. இப்ப பாருங்க, இந்த plus x cube நமக்கு minus x cube வரும். Minus 8 becomes plus 8. Minus 6x square becomes plus 6x square. And plus 12x becomes minus 12x. Equals, இங்க எல்லா termsமே அந்த side போயிட்டதுனால what will remain? 0. Nothing will remain, so you will put 0. இப்ப என்ன பண்ணலாம்? Plus x cube minus x cubes get cancelled. So அதுதான் நம்ம left hand side right hand side same symbol ஓட இருக்கிறப்ப cancel பண்ணிடுறோம். When you bring it to the same side, என்ன ஆகும்? Plus and will get converted to minus. So plus x cube minus x cube will get cancelled. So அதுதான் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்ல பண்ணிருக்கோம். இப்ப என்ன பண்ணலாம்டா? லைக் டேர்ம்ஸ் பார்க்கணும். minus 4x square இருக்குது. x squareலயே வேற ஏதாவது டேர்ம் இருக்கா? இங்க பாருங்க 6x square இருக்குது. இருக்குதா? So minus 4x square and plus 6x square அப்படின்னா what is the answer? Plus 6 minus 4. Different symbols, so subtraction and greater number symbol போடணும். So plus 6 minus 4 அப்படின்றப்ப plus 2x square. Then what is the next like terms? x இருக்குது இங்க. Minus x. xலயே வேற ஏதாவது terms இருக்கா? இங்க இருக்கு. Minus 12x இருக்குது. So minus 1x minus 12x. Minus minus same symbol அப்படின்றப்ப addition. So minus 1 minus 12 it is minus 13. Correctா? Minus 13x. Then what is the term that is remaining? Plus 1 it is remaining and plus 8 இருக்குது. Plus 1 and plus 8 அப்படின்றப்ப என்னது? Plus 9. 1 plus 8 9. அவ்வளவுதான். Equals 0. So எடுத்து எழுதலாமா இன்னும் clear-ஆ? 2x square minus 13x plus 9. Descending orderல standard formula எழுதிருப்போம். Which means இங்க highest power என்னது? 2. இது 2, இங்க 1, இங்க 0 இருந்ததா அர்த்தம். So 2 இருக்குதுன்றப்ப this is the highest power. So highest power is nothing but degree. Degree 2 இருந்தா என்னது? The equation is a quadratic equation. So while comparing with the standard form, we get the values a equals 2. A is nothing but the coefficient of x square. அப்ப a exist ஆகுது அப்படின்னா அங்க x square term இருக்குதுன்னு அர்த்தம். கரெக்டா? So x square term இருக்குதுன்னா the degree will be 2 and it is a quadratic equation. Conclude பண்ணிடலாம்டா. a equals to b equals minus 13, c equals 9. If they have asked you to write the coefficients also, நீங்க வந்து எடுத்து எழுதலாம். Whether it is a quadratic equation or not அப்படின்னு சொல்லி determine பண்ண சொல்லிட்டு, if they have asked you to write the coefficients, நீங்க coefficients எடுத்து இப்படி எடுத்து எழுதலாம் தாராளமா. கண்டிப்பா எழுதணும். If they have mentioned, you should write. இல்ல அப்படின்னா நீங்க எழுதுனா தப்பு கிடையாது. So அவ்வளவுதான்டா கண்ணா. So இந்த screenshot வந்து post பண்ணிருக்கோம்னா you can refer that or you can take a screenshot in this. நான் zoom out பண்ணி வச்சிருக்கேன். Refer this. And பாப்போ quadratic equations exercise 4.1 la second sum. Represent the following situations in the form of quadratic equations.
So quadratic equation na என்னன்னு பார்த்திருப்போம். It is of equation அப்படின்னா when a polynomial is equated to 0 it is known as equation. அதுலயும் if the equation's degree is nothing but the highest power. So x or y எந்த variable எடுக்கிறீங்களோ அந்த variable ஓட power வந்து highest power 2 அப்படின்னா if the highest power degree is 2 then it is said to be a quadratic equation அப்படின்னு பார்த்திருப்போம். So ஒரு real life example அந்த rectangle area வச்சு ஒரு some bookல introductionல கொடுத்திருப்பாங்க. So அத கூட நம்ம introduction videoல பார்த்திருப்போம். So இப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா they have given a situation and we have to frame an equation for that. அவ்வளவுதான். இங்க solve எல்லாம் இப்ப பண்ண சொல்லல. So first we have to frame an equation. So first என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. The area of a rectangular plot is 528 meter square. So area of a rectangular plot. So we know that area of a rectangle is L into B. கரெக்டா? இங்க வந்து அவங்க வேல்யூவா கொடுத்துட்டாங்க. பட் நம்ம என்ன படிச்சிருக்கிறோம்? Area of rectangle can be represented in terms of length and breadth and that is L into B. Length into breadth. அதுதான் area of a rectangle ஓட formula. So இப்போ ஒரு rectangle எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இது length, இது breadth and again இது length and இது breadth. கரெக்டாடாமா? Perimeter அப்படின்னா we have to add the boundaries. Area அப்படின்றப்ப length into breadth. These two dimensions will be multiplied with each other. So L into B equals, இப்ப என்ன ஆயிடுதுன்னா இந்த L into B இத ரெண்டையும் multiply பண்ணா what is the final answer? Area வந்து அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. So area of rectangle equals L into B னா L into B equals 528 meter square. கரெக்டாடா? So இங்க L என்ன B என்னன்றது first lineல நமக்கு இந்த sentenceல தெரியல. But அந்த L into B ஓட value 528. Length of the plot in meters. Okay, ஏன்னா இது meter squareல கொடுத்திருக்காங்க. And இப்ப என்ன கொடுக்கறாங்க பாரு, area கொடுத்துட்டாங்க. Now the length is given. Length of the plot in meters is more than twice its breadth. நல்லா கவனிடா. Length கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so இது ஒரு கான்செப்ட். இது ஒண்ணு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அடுத்தது என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Length of the plot. So length is represented by the letter L. இந்த length என்னவா எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்காம்? Is 1 more than. அத ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கோங்க. 1 more than அப்படின்னா 1 more than அப்படின்றத நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? பிளஸ். கரெக்ட்டா? 1 more than twice its breadth. இந்த its அப்படின்றது என்னது? இந்த length எந்த ரெக்டாங்கிளோட லென்த்தோ அதே ரெக்டாங்கிளோட breadthக்கு 2 மடங்கு. twice its breadth. புரியுதாடா கண்ணா? So length is 1 more than twice its breadth. சரியாடாமா? So L அப்படின்றது இந்த length அப்படின்றது B மாதிரி twice 2 மடங்கு, breadth மாதிரி 2 மடங்கு, twice its breadth plus 1 more than. அப்ப L equals என்னன்னு எழுதலாம் நம்ம? 2B plus 1. L நம்ம என்ன பண்றோம்? In terms of B ல எழுதுறோம். Length of the plot is 1 more than twice its breadth அப்படின்றப்ப breadth மாதிரி 2 மடங்கு plus 1. Twice its breadth plus 1. So புரிஞ்சதாடாமா? இப்ப என்ன பண்ணலாம்? இங்க L into B equals 528 ன்றது நமக்கு தெரியும். So L இருக்கிற இடத்துல what we are going to substitute? 2B plus 1. அததான் நம்ம substitute பண்ண போறோம். எதுக்கு பதிலா? L க்கு பதிலா. புரியுதாடா கண்ணா? L அப்படின்ற இந்த லென்த்துக்கு பதிலா லென்த் அவங்க என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க? twice the breadth and 1 more than அப்படின்றதுனால 2B plus 1. அடுத்தது என்னது? into இந்த B நம்ம அப்படியே எழுதலாம். B வந்து அப்படியே எழுதலாம். கரெக்டாடா? B வந்து in terms of எதுவும் இல்ல. equals 528. இதுதான் நமக்கு தெரிஞ்சது. இதுல நம்ம சப்ஸ்டிடியூட் பண்றோம். நமக்கு கொடுத்திருக்கிற அடுத்த சென்டென்ஸ் இதை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஈக்குவேஷன் கொண்டு வந்துட்டு அதை நம்ம சப்ஸ்டிடியூட் பண்றோம். So 2B plus 1 into B. நான் இதை திருப்பி நீட்டா இங்க எழுதிக்கிறேன். 2B plus 1 bracket போட்டுக்கோ. இது ரெண்டும் ஒரே இது. லென்த்துக்கு பதிலா இந்த ஹோல் டேர்மும் சப்ஸ்டிடியூட் ஆகுது. So into B equals 528. இப்ப என்ன பண்ணும்? B gets multiplied inside. கரெக்டாடா? When B gets multiplied inside, B into 2B என்னது? 2B square. B into 2B என்னது? 2 அப்படியே வரும். B into B is B square. B plus B கிடையாதுங்க. B multiplied by B. அப்ப 2B square plus 1 into B என்னதுடா? வெறும் B. 1B. 1B is nothing but B equals 528. So இதுவும் equation தான். But standard form of the equation in the sense என்னது? நம்ம அப்படியே decreasing orderல எல்லாத்தையும் ஒரே சைடுல எழுதணும்.
equal to right hand side ல உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் 0 அப்படின்ற மாதிரி எழுதணும். So this 528 should be brought to the other side. எல்லா டேர்ம்ஸுமே ஒரே சைடுல இருக்கிற மாதிரி அதுவும் டிக்ரீசிங் ஆர்டர்ல எழுதணும். So that is the standard form. கரெக்டாடா? So standard formல எழுதணும்ன்றதுனால நம்ம என்ன பண்றோம் 2b square. So highest power இங்க 2 plus b. இப்போ இதனுடைய பவர் 1 minus 528. So when terms get shifted to the other side, it changes its sign. Correcta? So plus 528 minus 528 ஆயிடும் equal to, இப்ப இங்க equal to இந்த side எதுவுமே இல்ல, so it becomes 0. So what is the final equation இந்த நம்ம கொடுத்திருக்கிற இந்த real life situation ஓட equation, quadratic equation is 2b square plus b minus 528 equals 0. So this is the required quadratic equation. இத நீங்க in terms of x லயும் எழுதலாம்டா, நான் இங்க b ல எழுதியிருக்கேன். Here our variable is என்னது b. சரியா? இத நீங்க in terms of x லயும் எழுதலாம். ஓகேவா? இங்க இங்க என்ன பண்ணலாம், l க்கு பதிலா x அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா you can represent this in terms of x. புரியுதாடாமா? So x ன்ற வேரியபிள்ல தான் எடுக்கணும்ன்ற நீட் கிடையாது. You should choose one variable. அது எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம். ஓகேவாடாமா? So 2b square plus b minus 528. So when you compare this with the general form, the standard form of the quadratic equation, ax square plus bx plus c equals 0, we get another x square oda coefficient a, inga b square oda coefficient onne x square irukku, inga b square irukku, குழப்பிக்காதடா. இங்க நம்மளுடைய variable x, இங்க நம்ம choose பண்ணிருக்க variable b, மத்தபடி அதேதான். ஓகேவா? So இங்க இது a ன்ற coefficient என்னது 2. So a equals 2, then b equals என்னது 1. உடனே b னா இங்க b தானே இருக்குது, கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காங்க. அதனால தான் நம்ம கான்ஸ்டன்ட்டா என்ன பண்ணிடுறது x ன்ற வேரியபிள் சூஸ் பண்ணி செய்யுது. உங்களுக்கு இங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஈஸியா இருக்கும், l and b ல சொன்னா ஈஸியா இருக்கும்ன்றதுனால நான் அப்படி சொல்லியிருக்கேன். சரி, b இந்த b அப்படின்றது நத்திங் பட் இங்க பவர் 1 இருக்கிற வேரியபிளோட கோஎஃபிஷியன்ட். கரெக்டா? பவர் 1 அப்படின்னு இருக்கிறதோட வேரியபிளோட கோஎஃபிஷியன்ட். இங்க b யோட பவர் என்னது 1. சோ இந்த வேரியபிளோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்னது 1. ஓகே, then c value symbol ஓட எப்போதும் எடுத்து எழுதணும்டா. இங்க +2, இங்க +1. இங்க என்னது minus 528. constant term என்னதுடா minus 528. so when you compare with the standard form of general form, a equals 2, b equals 1 and c equals minus 528. so இப்படி மூணு வேல்யூமே கிடைக்கிறப்ப, especially when you get a, என்னடா when you get the value of a value null ஆகாம, which means a value 0 ன்னு இல்லாம a value exist ஆச்சு அப்படின்னா it is a quadratic equation. கரெக்டா? சோ அவங்க கேட்ட மாதிரி நம்ம இங்க என்ன ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம், we have framed a quadratic equation. நம்ம நார்மலா linear அப்படி இல்ல அதுவும் ஃப்ரேம் பண்ணல, கரெக்டா quadratic equation தான் கிடைச்சிருக்குது. when the highest power degree is 2, it is a quadratic equation. so next question போலாமாடா? so next question என்னது, the product of two consecutive positive integers is 306. so first என்ன கொடுத்திருக்காங்க, integers, அதுல என்னது positive integers, அதுல என்னது consecutive positive integers. so first integers என்னன்றது தெரியணும். integers தான் நமக்கு தெரியும்ல. so நம்பர்ல என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கலாம், integers 0, 0 ஓட ரைட் சைடுல இருக்கிறது எல்லாமே positive integers, 1 2 3 4 5 6. கரெக்டா? and 0 ஓட லெஃப்ட் சைடுல இருக்கிறது எல்லாமே நெகட்டிவ் integers, -1 -2 -3 -4 அப்படி போறது. பட் 0 அதுக்கு இன்டீஜர் இல்லன்னு ஆயிடுமா, 0 is also an integer. புரியுதாடா? நேச்சுரல் நம்பர்னா வெறும் 1 2 3 4. ஹோல் நம்பர் அப்படின்றப்ப 0வும் இன்க்ளூடட், இன்டீஜர்ஸ் அப்படின்றப்ப நெகட்டிவ் நம்பர்ஸும் இன்க்ளூடட். சோ இப்படிதான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்ப்போம். சோ அப்ப இன்டீஜர்ஸ்ல இப்ப நம்ம இன்டீஜர்ஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இதுல பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் சொல்லி இருக்காங்க. சோ the integers which are on the right side to the 0. கரெக்டா? சோ 1 2 3 4 5 6 அப்படி போயிட்டே இருக்கிறது. -1 -2 அதெல்லாம் கிடையாது. சரியாடாமா? சோ the product of two consecutive positive, consecutive என்னடா அடுத்து வரக்கூடிய integers, the difference between the two numbers should be equal to 1. அதாவது 1 and 2 consecutive integers எப்படி தெரியுமா, 1 எடுத்தீங்க அப்படின்னா இதனுடைய நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்ன 2, இத 2 எடுத்தீங்க அப்படின்னா இதனுடைய நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்னது 3. சோ இங்க எல்லாமே டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் 1 1 1 அப்படின்னு சொல்லி 1 ஆல இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போயிட்டு இருக்கும். So difference should be equal to 1. Consecutive is nothing but the next successive numbers, அடுத்து வரக்கூடிய numbers எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் consecutive. So அப்ப ஏதோ ஒரு two positive product of two consecutive positive integers. So இப்ப இந்த difference 1 இருக்கிறதுனால இங்க என்ன நம்பர்ன்றது உங்களுக்கு தெரியாது. எந்த ரெண்டு இன்டீஜரை மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா 306 கிடைக்குதுன்றது நமக்கு தெரியாது. The product of two consecutive integers. அப்ப இங்க ஒரு ப்ராடக்ட்னா, ப்ராடக்ட் in the sense multiplication. ப்ராடக்ட்னா என்னதுடா மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி அதனுடைய ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர். அந்த ஆன்சர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்
ப்ராடக்ட். அடிஷனோட ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லுவோம், சம்னு சொல்லுவோம். சப்ட்ராக்ஷனோட ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லுவோம், டிஃபரன்ஸ்னு சொல்லுவோம். சோ சிமிலர்லி இங்க மல்டிப்ளிகேஷனோட ஆன்சர் தான் ப்ராடக்ட். சோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் two consecutive positive integers. அப்ப two consecutive positive integersன்றப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், இங்க 306க்கு இந்த ரெண்டு நம்பர் தான் வரும்னு அர்த்தம் கிடையாது. நான் ஜெனரலா சொல்றேன். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இன்டீஜர் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, 4 அப்படின்ற இந்த பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் எடுக்கிறீங்க. என்னடாமா 4 அப்படின்ற இந்த பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் எடுக்கிறீங்க. இதனுடைய கன்சிக்யூட்டிவ் அடுத்த சக்சசிவ் இன்டீஜர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 5. கரெக்டாடா? சோ இப்ப நம்ம 4 வந்து xன்ற வேரியபிள்ல ரெப்ரசென்ட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. Just consider that you are taking 4 as the variable x. அப்ப 5ஐயும் நீங்க x ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணனும்னா how can you represent it? xன்றது ஆல்ரெடி 4 அப்படினு சொல்லி அசைன் பண்ணிட்டோம். We have already said that x is equal to 4. அப்ப 5ஐயும் நான் x ல தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணனும். நான் என்ன பண்ணனும், x plus 1. கரெக்டாடா? சோ கன்சிக்யூட்டிவ் இன்டீஜர் அப்படினா இந்த previous இன்டீஜரோட 1 ஆட் பண்ணோம்னா the next integer will be obtained. கரெக்டா? So 4 நான் x ன்னு அசைன் பண்றேன்னா how can you represent 5? x plus 1. புரியுதாடா? சோ அப்ப ப்ராடக்ட் ஆஃப் two consecutive positive integers இங்க 4 5 ன்னு எடுத்தீங்கனாலும் அதே x plus 1 தான், இல்ல 2 3 ன்னு எடுத்தீங்கனாலும் அதே x plus 1 தான், இல்ல ரொம்ப தூரம் கொண்டு போய் இங்க வந்து சப்போஸ் 123 124 ன்னு எடுக்கிறீங்கனாலும் அதே x plus 1 தான். Because ஏதோ ஒரு ரெண்டு பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ், சோ இங்க ஒரு 2 பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் கன்சிக்யூட்டிவ், அந்த கன்சிக்யூட்டிவ்ன்ற வார்த்தை தான் இந்த இத ஃப்ரேம் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. Because the next சக்சசிவ் நம்பர் தான் நம்ம சூஸ் பண்றோம்னு அர்த்தம், அடுத்து வரக்கூடிய நம்பர். அப்ப 123ன்றத வந்து நீங்க வந்து x ன்னு சூஸ் பண்றீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க, the product of two consecutive positive integers. அப்ப when you choose this integer, the next consecutive integer to this one is 124. So you have to represent this also in terms of x in the sense x plus 1. So புரியுதாடா? அப்ப இங்க நம்ம எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ண போற ஈக்குவேஷனுக்கு ஜெனரல் ஃபார்ம் x, பாருடா இந்த x நான் இப்படி எழுதுறேன், into x plus 1, x into x plus 1 bracket போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா இன்டூக்கு xக்கு நமக்கு எக்ஸாம்ல வித்தியாசம் தெரியாது. சோ என்ன பண்ணலாம், product of two consecutive integers. So when I choose an integer x, the consecutive integer will be x plus 1. next integer, அதனால x plus 1 ன்னு ரெப்ரசென்ட் பண்றேன். இது ரெண்டோட ப்ராடக்ட் வேல்யூ எவ்வளவுன்னு வருதா, எனக்கு 306 ன்னு கிடைக்குது. கரெக்டாடாமா? So x into x plus 1 equals 306 னா இங்க என்னது, x will get multiplied inside. So x into x is x square. Then x into 1 is x. So plus x. கரெக்டாடா? x into plus 1 அப்ப plus x equals 306. But இது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் கிடையாது. We should bring all the terms to the same side. So x square plus x is already on the left hand side. This 306 will be shifted to the other side and it changes its sign. Numbers or terms when shifted to the other side should change its sign, flip its sign. So plus அப்படினா இது எப்படி மாறும், minus 306 ன்னு சேஞ்ச் ஆகும். So x square plus x minus 306 equals 0. So இது quadratic equation இல்லையா? கண்டிப்பா quadratic equation, because here the highest power is 2, x ஓட power 2, இதுதான் highest power. So standard formலயே நம்ம எழுதி இருக்கிறோம் 2 1, அடுத்து இங்க பவர் என்னது, x to the power 0 ன்னு இருந்திருக்கிறோம். x to the power 0 னா அது 1 ன்னு கன்வர்ட் ஆயிருக்கும். So 306 into 1 is 306, so it becomes a constant term. So when you compare this equation with the general form ax square plus bx plus c அப்படினா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், a is nothing but coefficient of x square. இங்க coefficient of x square என்னது 1. So a equals 1, then b equals 1, c equals என்னன்னு சொல்லிருக்கேன், எல்லாமே நம்ம சிம்பிளோட தான் எழுதுறோம். பாசிட்டிவ்ன்றதுனால இங்க +1 எழுதலாம், அவ்வளவுதான். நெகட்டிவ் அப்படின்றப்ப கண்டிப்பா நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். minus 306. So it is a quadratic equation. Here a value exists, உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்குது. Therefore it is a quadratic equation and we have found out the quadratic equation that is required. சரியாடாமா? நம்ம கொடுத்திருக்கிற சிச்சுவேஷனுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணியாச்சு. which is the equation, இதுதான் ஈக்குவேஷன். இந்த a 2 b 1 இப்படி எழுதுறது ஈக்குவேஷன் கிடையாது. This will be a equation. புரியுதாடாமா? So next என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருடாமா. Rohan's mother is 26 years older than him. Rohan's mother is 26 years older than him. அப்படின்னா Rohan's mother ஓட ஏஜ் Rohan ஏஜ் விட plus 26. கரெக்டா? இப்போ for example, if Rohan's age is 4 அப்படின்றத ரோஹனோட ஏஜ் அப்படின்னா இதை விட plus 26 பண்ணோம்னா என்னது, அப்ப ரோஹனோட மதர்ஸ் ஏஜ் என்னது 30.
இது ரோஹனோட மதர் ஏஜ், இது ரோஹன்ஸ் ஏஜ். If Rohan's age is 4, Rohan's mother age will be 4 plus 26, that will be 30. அப்ப ரோஹன் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் ரோஹனோட ஏஜ் வந்து நம்ம வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ணணும். லெட் ரோஹன்ஸ் ஏஜ் பி என்னது x அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம். ஏன் இதுல வந்து ஒரு டவுட் வரும், ரோஹனோட ஏஜ் நான் எக்ஸுக்கு அசைன் பண்றதா இல்ல ரோஹன்ஸ் மதர் ஏஜ் வந்து நான் எக்ஸுக்கு அசைன் பண்ணுமான்னு. இங்க நல்லா பாருடா, ரோஹன்ஸ் மதர் ஏஜ் இஸ் given in terms of ரோஹன்ஸ் ஏஜ். ரோஹன் ஏஜோட நீங்க கெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா தான் ரோஹனோட அம்மா ஏஜ் உங்களால எழுத முடியும். கரெக்டா? நீங்க அப்படிதானே பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் ரோஹனோட ஏஜ் 4 அப்படின்னா இது கூட பிளஸ் 26. If you add 26 to this number 4, you will get 30. ரோஹனோட அம்மாவோட ஏஜ் கிடைச்சிரும். So ரோஹன் ஏஜ் தான் நீங்க என்ன பண்ண வேண்டியதா இருக்குது. First you have to assume this. So this you have to assume some variable for another Rohan's age, not for his mother's age. புரியுதாடா? So let Rohan's age be x. அப்ப Rohan's mother's age எப்படி இருக்கும்? Rohan's mother's age will be எப்படி இருக்கும்? x கூட 26 ஆட் ஆகணும். x அப்படின்றது ரோஹனோட ஏஜ் அப்படின்னா Rohan mother is 26 years older than him. Olderனா பெரியவங்க. கரெக்டா? So plus 26, x plus 26. x is Rohan's age and plus 26 னா இந்த டோட்டல் வேல்யூ என்னது? ரோஹனோட அம்மா ஏஜ் கிடைச்சிரும். இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னு பாருங்க. The product of their ages in years, எல்லாமே இயர்ல தான் கொடுக்குறோம், வருஷ கணக்குல தான் இருக்குது. இப்ப 26 அப்படின்னா 26 years அது. So in years, 3 years from now. நல்ல கவனி, 3 years from now. அப்ப ரோஹனோட ஏஜ் வந்து இப்ப என்னது? x. கரெக்டா? பிரசன்ட்ல நம்ம என்னன்னு கன்சிடர் பண்ணிருக்கோம்? We have considered Rohan's age as x. அப்ப 3 years from now அப்படின்னா இன்னும் 3 வருஷம் ஓடிடுது. கரெக்டா? You have gone through 3 years. இன்னும் ஒரு 3 வருஷம் எக்ஸ்ட்ரா. 3 years from now. So what is 3 years from now? Rohan's age என்னவா இருக்கும்? Rohan's age currentல நம்ம என்ன வச்சிருக்கிறோம்? x வச்சிருக்கிறோம். So 3 years from now in the sense 3 years have been added here. இன்னும் 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம். இப்போ ரோஹனோட வயசு வந்து இந்த வருஷம் 4 அப்படின்னா 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்னது? 7. 4 plus 3 7. 4 plus 3 equals 7. So x plus 3. ஓகேவா? ரோஹன்ஸ் மதர் ஏஜ் என்ன பண்ணுவீங்க? ரோஹன்ஸ் மதர் ஏஜ் இங்க எழுதுறேன்டா, திருப்பி டிட்டோலா போர்ட்ல நான் எழுதிடுறேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக. சோ ரோஹன்ஸ் மதர்ஸ் ஏஜ் வில் பி ஆல்ரெடி இப்ப கரண்ட்ல ரோஹன்ஸ் மதர் ஏஜ் x plus 26. நல்லா கவனிடா, இது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காத. கரண்ட் ஏஜ், பிரசன்ட் ஏஜ் வந்து என்னது? x plus 26 ரோஹனோட அம்மாக்கு. சோ அவங்களுக்கு 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? You have to add plus 3. 3 years from now. 3 years from now in the sense plus 3. To both Rohan and mother's age. ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம ஆட் பண்ணணும். புரியுதாடா கண்ணா? So presently if Rohan's age is x, Rohan's mother age will be x plus 26. 26 years older than him. 3 years from now அப்படின்றப்ப ரோஹனுக்கு 3 வயசு ஆட் ஆச்சுன்னா அவங்க அம்மாவுக்கும் வயசு ஆட் ஆகும். கரெக்டா? இப்ப ரோஹன் 7ன்ற ஏஜுக்கு போறப்ப அவங்க அம்மா 33ன்ற ஏஜுக்கு போவாங்க. சோ இங்க என்ன பண்றோம்? இது வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இந்த 430 இதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. So x plus 26 is already considered as mother age. 3 years from now in the sense plus 3. Okay va? So இப்ப என்ன சொல்றாங்க? The product of their age is 3 years from now. இப்ப 3 years from now என்ன ஏஜ்னு சொல்லி நமக்கு வந்து கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். பட் ப்ராடக்ட் பண்ணல இன்னும். சோ அப்ப ப்ராடக்ட் பண்ணுமா? ரோஹனோட ஏஜ் என்னது? x plus 3. Rohan's age x ன்னு வச்சா 3 years from nowன்றப்ப x plus 3 into okay into என்னதுடா? x plus 26 plus 3. இது என்ன எழுதலாம்? x plus 26 and 3 are like terms, numbers. கரெக்டா? 26 plus 3 is 29. அப்ப 3 years from now ரோஹனோட அம்மாவோட ஏஜ் என்னது? x plus 29. So x plus 29 இது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்றோம். x plus 3 is Rohan's age. x plus 29 is Rohan's mother's age. கரெக்டா? So x plus 3 into x plus 29 ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்றப்ப what is the product? 360. The product of their ages for 3 years from now will be equal to 360. So உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணலாமாடா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்? If you choose x, x வந்து நீங்க இது ரெண்டையோட மல்டிப்ளை பண்ணனும். x கூடயும் 29 கூடயும். So what will be the answer? X square plus 29x. கரெக்டாடா? x into x, x square, x into 29, 29x. Next 3 multiply பண்ணனும். 3 into x, 3 into 29. அப்ப plus 3 into x, 3x. 3 into 29 எப்படி பண்ணலாம்? 3 into 20, 60. 3 9s are 27. 60 plus 27, 87. Equals 360. சரியாடா? பட் இது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மா கிடையாது. This can be operated. ஆப்ரேட் பண்றதுனா எப்படி பண்ணுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் இந்த சைடு வந்து லைக் டேர்ம்ஸ் நம்ம should be operated.
So x இதுவும் x term இதுவும் x term like terms ரெண்டும் ஒரே மாதிரியான terms 29 plus 3 அப்படின்னா எவ்வளோ 32 so x square plus 32x plus 87 இது ரெண்டும் சேர்ந்து இந்த 32x ஆயிடுச்சு x square அப்படியே வருது 87 அப்படியே வருது equals 360 கரெக்டாடா சோ இப்போ இதுக்கு மேல இங்க கண்டினியூ பண்றேன்டாமா so x square நமக்கு என்னது x square plus 32x plus 87 ஆல்ரெடி இது மூணும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கு இப்ப ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கக்கூடிய 360 நம்ம இந்த சைடு கொண்டு போனோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் minus 360 because equal to அந்த சைடு போறப்ப it should flip its side so equal to 0 இப்ப என்னது x square அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம் plus 32x அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம் கரெக்டாடாமா இது என்னது ரெண்டுமே like terms 87 and minus 360 are like terms அப்ப we should add or subtract மொத்தத்துல இங்க ஆபரேட் பண்ணனும் சோ இங்க different symbols அப்படின்றதுனால we should do subtraction and greater number symbol இதுல எது greater number 360 தான் greater number சோ இதனுடைய symbol minus நான் இப்பவே எழுதிக்கிறேன் எழுதுறதுக்கு அப்புறம் minus 360 plus 87 which means இங்க subtraction கரெக்டாடா subtraction என்ன பண்ணுவோம் 360 minus 87 so என்னது இங்க 3 then இங்க 5 அப்படின்றப்ப 2 plus 5 7 இங்க 2 273 273 இங்க எழுதிட்டோம் அப்படின்னா equal to 0 எழுத மறக்காதடா we are dealing with quadratic equations so அப்ப equations ன்றப்ப it should be equated to 0 x square plus 32x minus 273 ஏன்னா 360 தான் பெரிய நம்பர் ஓகேவா so this is our required quadratic equation for this situation இந்த ஏஜ் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு இதுதான் நம்மளோட quadratic equation required so when you compare it with the ax square plus bx plus c equals 0 general form a வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் x square ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் இங்க 1 nothing is there அப்படினா 1 அப்படினு அர்த்தம் அடுத்து x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் தான் b அந்த b வேல்யூ என்னது plus 32 so 32 ன்னு எழுதினாலே போதும் then constant term இங்க என்னது minus 273 சரியாடா so a equals 1 b equals 32 c equals minus 273 a வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இதுல highest power 2 so it is a quadratic equation அப்படி கன்க்ளூட் பண்ணிடலாமா this is a quadratic equation சரியாமா next subdivision பாருடாமா fourth subdivision a train travels at a distance of 480 km at a uniform speed a train travels at a distance ன்னு கொடுத்துட்டாங்க so எவ்வளவு distance அப்படின்றது கொடுத்துட்டாங்க so we can represent distance as d இல்ல distance னே எடுத்து எழுதுறதுனால எழுதுங்கடாமா distance equals 480 km at a uniform speed கரெக்டாடா so next என்ன அப்படினா speed நமக்கு தெரியல கரெக்ட்டா speed வந்து எந்த ஸ்பீடுன்னு கொடுக்கல they have just informed that uniform speed ஒரு ஸ்பீட்ல constant ஸ்பீட்ல போயிட்டு இருக்குது so let the speed be நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த ஸ்பீடுக்கு நம்ம ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணலாம் because here the value is given எவ்வளவு distance கவர் பண்ணிருக்காங்கன்னா 480 km டிராவல் பண்ணிருக்காங்க and speed தான் என்ன ஸ்பீட்ல போனாங்கன்னு தெரியல 20 km 30 km 100 km 150 km அப்படின்றது நமக்கு தெரியல so x kilometer per hour இவ்ளோ கிலோமீட்டர் per hour ஒரு மணி நேரத்துக்கு இவ்ளோ கிலோமீட்டர் போகுது அப்படின்றத நமக்கு ஸ்பீட் கரெக்டா இல்லையா சோ x கிலோமீட்டர் per hourன்றது யூனிட் x அப்படின்றது நம்ம அசைன் பண்ணிருக்க வேரியபிள் சோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பாருங்க if the speed had been 8 km per hour less நல்லா கவனிச்சுக்கோடா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சென்டென்ஸ் இது வந்து நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு a train travels at a distance of 480 km at a uniform speed so let the speed be x kilometer hour வெச்சிட்டோம் இப்போ அடுத்த கண்டிஷன் அடுத்த ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் நமக்கு கொடுக்கறாங்க ஓகே சிச்சுவேஷன் if the speed had been 8 km per hour less so speed வந்து இப்ப இதை விட கம்மியா இருந்திருந்தால் இந்த x கிலோமீட்டர் நம்ம அசியூம் பண்ணிருக்கோம் பாத்தீங்களா because the speed is unknown first எவ்வளவு ஸ்பீட் இருந்திருக்குதுன்றது நமக்கு தெரியல பட் நம்ம இப்படி டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்த இந்த ஸ்பீடை விட 8 km per hour less அப்படின்னா இதை விட கம்மி கரெக்டா less than this one so it would have taken 3 hours more to cover the same distance so அப்ப செகண்ட் சிச்சுவேஷனும் நமக்கு என்ன அப்படின்னா சேம் டிஸ்டன்ஸ் அதே 480 km கவர் பண்றாங்க பட் 480 km கவர் பண்றதுக்கு நம்ம ஸ்பீட் எப்படி சூஸ் பண்றோம் செகண்ட் சிச்சுவேஷன் செகண்ட் கிரைட்டீரியா x கிலோமீட்டர் அசியூம் பண்ணதை விட x minus 8 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இது ஒரு 30 km per hour ஸ்பீட்ல நம்ம இங்க டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா 8 km per hour less அப்ப 30 minus 8 22 km per hour less per hour ஸ்பீட்ல நம்ம இங்க டிராவல் பண்ணணும்
சோ அதுதான்டா x minus 8 kilometer per hour. புரியுதாடா? இங்க x kilometer per hour ன்னு எடுத்திருப்போம். இங்க என்னது? x minus 8 kilometer per hour. புரியுதாடாமா? சோ next என்னது? It would have taken 3 hours more to cover the same distance. அப்ப இங்க என்ன பண்ணணும்? நம்ம டைம் இங்க அசியூம் பண்ணணும். கரெக்டாடாமா? சோ டைம் நமக்கு இப்ப தெரியல. இங்க x வேரியபிள் இங்க y வேரியபிள் எடுக்கிறோம்னு வெச்சுக்கோங்க. நமக்கு 2 வேரியபிள்ஸ்ல நம்ம இப்ப பாக்குற quadratic ஈக்குவேஷன் கிடையாது. We are seeing all the quadratic equation in one variable. கரெக்டாடா? So we are not going to assume 2 variables. அப்ப இங்க என்ன பண்ணலாம்? ரெண்டு வேரியபிள் நம்ம அசியூம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா நான் ஸ்பீடுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு வேரியபிள் எடுத்துட்டேன். சோ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பாருங்க இந்த செகண்ட் சிச்சுவேஷன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் தட் வேரியபிள் நான் எழுதிட்டேன். இங்க x கிலோமீட்டர் per hour இங்க x minus 8 kilometer per hour எழுதிட்டேன். அப்ப டைமுக்கு நான் வேரியபிள் கொடுக்க கூடாதுன்னா what should I do? சோ அப்ப பாருங்க distance, speed, time. நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் தானே? என்ன ஃபார்முலா? speed equals distance by time. எப்படி இந்த ஃபார்முலா தெரியல அப்படின்னா நீங்க பாருங்க ஸ்பீடோட யூனிட் என்னன்னு இருக்குது? கிலோமீட்டர் per hour. கிலோமீட்டர் எந்த இதோட யூனிட்? டிஸ்டன்ஸோட யூனிட். per அதான் இந்த பை ஹவரோட யூனிட் என்னது? எதனோட யூனிட்? டைமோட யூனிட். சோ டிஸ்டன்ஸ் பை டைம், டிஸ்டன்ஸ் பெர் டைம். புரியுதாடா? ஸ்பீட் அப்படின்றது என்னது? டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். இப்ப நமக்கு இதுல எது தேவை? டைம் தான் தேவை. கரெக்டாடாமா? பிகாஸ் டைமுக்கு நம்மளால இன்னொரு வேரியபிள் அசியூம் பண்ண முடியாது. நம்ம பாக்குறது எல்லாமே quadratic equation in one variable. அப்ப டைம் தேவைனா this time should be in the numerator and the speed should come to the denominator. நமக்கு தேவை time equals what? அப்ப time equals distance by speed. Time equals distance by speed. புரியுதாடா கண்ணா? டைம் வந்து இந்த இடத்துல நியூமரேட்டர் ஈக்குவல் டு இந்த சைடு போறப்ப டினாமினேட்டர்ல இருக்கனால it goes to the numerator and numeratorல இருக்க ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு இந்த சைடு வரப்ப it comes to the denominator. So time equals distance by speed. So time equals distance எவ்வளவு நமக்கு தெரியும் இந்த சிச்சுவேஷன்ல? ஃபர்ஸ்ட் சிச்சுவேஷன்ல the train has traveled 480 kilometer by in what speed it has traveled? It is unknown, so we have assigned the variable x kilometer per hour. இந்த இடத்துல யூனிட் எழுத தேவையில்ல. கிலோமீட்டர் per hourல யூனிட் எழுத தேவையில்ல. 480 by x. கரெக்டா? So time equals 480 by x. எதுக்கு? இந்த ஃபர்ஸ்ட் சிச்சுவேஷனுக்கு. சிச்சுவேஷன் நம்பர் 1. இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு டைம் என்னதுடாமா? டைம் டேக்கன் பை த ட்ரெயின் 480 by x hour. புரியுதாடா? இந்த கிலோமீட்டர் பை கிலோமீட்டர் per hour இதை கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹவர் மட்டும் மிச்சமாகும். So time equals 480 by x hour. இப்ப என்ன பண்ணலாம்? இங்க நமக்கு டைம் எழுதணும். இங்க டைம் கொடுத்திருக்காங்களா இல்லையான்னு பாருங்க. If the speed had been 8 kilometer per hour less, அதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணிட்டோம். இங்க வந்து நம்ம அதை எடுத்து எழுதிட்டோம். x minus 8 kilometer per hour. It would have taken 3 hours more to cover the same distance. இதே டிஸ்டன்ஸ் இந்த 480 கிலோமீட்டர் கவர் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சிச்சுவேஷன்ல எடுத்த டைமை விட 3 hours more. சரியாடா? சோ அப்ப இங்க நம்மளோட டைம் என்னது? 480 by x. ஃபர்ஸ்ட் சிச்சுவேஷன்ல நம்மளோட டைம் டேக்கன் என்னதுடா? 480 by x. சோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சிச்சுவேஷனோட டைம் டேக்கன். பட் இப்ப இங்க ஸ்பீட் இந்த ட்ரெயினோட ஸ்பீடு கம்மியாகுது. 8 கிலோமீட்டர் per hour வந்து கம்மியாகுது ப்ரீவியஸ் சிச்சுவேஷனை விட. அப்போ ப்ரீவியஸ் சிச்சுவேஷனோட டைம் விட நமக்கு இங்க என்ன ஆகுது? பிளஸ் 3 hours ஜாஸ்தி ஆகுது. 480 by x ன்ற சிச்சுவேஷன் 1 ஓட டைம். சோ 480 by x plus 3 அப்படின்றது செகண்ட் சிச்சுவேஷனோட டைம். புரியுதாடா கண்ணா? சோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பாருங்க. We need to find the speed of the train. What should we need to find? We need to find the speed of the train. So speed of the train எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஸ்பீடோட ஃபார்முலா என்னன்னு இருக்கு? distance by time. கரெக்டாடாமா? சோ அது இங்க எடுத்து எழுதலாமா திருப்பியும்? speed equals distance by time. சரியாடா? distance by time. சோ speed வந்து நமக்கு இங்க என்னது? x minus 8. இந்த செகண்ட் சிச்சுவேஷனோட டைமிங் என்னடாமா? x minus 8 equals distance என்னது? to cover the same distance. அதனால தான் நம்ம இங்க 480 கிலோமீட்டர் எழுதி இருக்கோம். சோ 480 by time taken இப்ப என்னது? 3 hours more. சிச்சுவேஷன் 1 விட இங்க வந்து 3 hours more. சோ அத நம்ம என்ன எழுதி இருக்கோம்? 480 by x plus 3. சோ 480 by x plus 3. புரியுதாடாமா? சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்? இந்த டினாமினேட்டர்ல நமக்கு இப்படி இருக்குதா? இத நம்ம இப்படி இந்த சைடு கொண்டு வரப்போ ஆல்ரெடி இருக்கிற வேரியபிளோட மல்டிப்ளைல போகும். இங்க இருக்கக்கூடிய டேர்மோட இது என்ன ஆகும்? மல்டிப்ளிகேஷன்ல போகும். பிகாஸ் டினாமினேட்டர்ல இருக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம்? டிவிஷன்ல இருக்குதுன்னு அர்த்தம். கரெக்டா இல்லையா? சோ டிவிஷன்ல இருக்குதுன்ற பட்சத்துல நம்ம என்ன பண்றோம்? x minus 8 ஆல்ரெடி இருக்கு ஈக்குவல் டு அந்த சைடுல.
சோ இந்த 480 by x plus 3 இதையும் நம்ம வந்து இங்க கொண்டு வரப்ப it goes as multiplication. So equal to இந்த side என்ன remaining 480. சோ இப்ப இந்த ஈக்குவேஷனை தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஆபரேட் பண்ணி நம்ம ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ண போறோம். புரியுதாடாமா? சோ ஃபர்ஸ்ட் சிச்சுவேஷன் நமக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க பிகாஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் சிச்சுவேஷன் நீங்க ஃபைனலா நமக்கு தேவையான குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்றதுக்கு எடுத்துக்கிறீங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் சிச்சுவேஷன் x கிலோமீட்டர் கன்சிடர் பண்றீங்க. இத வச்சு அடுத்தது கொடுத்திருக்காங்க x - 8 அப்படின்னு. சோ இதுல டைம் கண்டுபிடிச்சிடுறீங்க. அதே மாதிரி இதோட 3 hours more than அப்ப 480 by x plus 3. சோ இத வச்சு அடுத்தது ஃப்ரேம் பண்ணிட்டு இப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் we are going to frame our required quadratic equation. சோ இங்க என்ன இருக்குடாமா x minus 8 into 480 by x plus 3 இருக்கு. இந்த x என்ன ஆகணும் இங்க LCM எடுத்து மேல மல்டிப்ளை ஆகணும். கரெக்டா இல்லையா? அப்ப 480 plus இந்த x இங்க மல்டிப்ளை ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆயிடும் 3x அப்படின்னு இருக்கும். now x becomes a common denominator. x 480 க்கு மட்டும் இருந்துச்சு. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்டாமா இங்க 3 ஓட மல்டிப்ளை பண்ணி we have made it common in the denominator equals 480. இது அப்படியே இருக்கும். ஓகே இதெல்லாம் ஆபரேட் பண்ணிட்டு கடைசியா நம்ம இதை ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த லெஃப்ட் சைடுல. சோ x - 8 into அப்படின்றப்ப இப்ப இங்க மல்டிப்ளிகேஷன்ல தானே இருக்கு. சோ x - 8 into 480 plus 3x. இந்த டிவிஷன்ல இருக்கிற x நம்ம என்ன பண்ணலாம் we can bring it to the other side. கரெக்டா இந்த x வந்து நம்ம இந்த சைடுக்கு கொண்டு வந்துடலாம். equals 480 into x என்னதுடா 480x. ஓகேவாமா? சோ அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் நம்மளோட யூசுவல் இது என்ன பண்ணுவோம் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் x இது ரெண்டோடையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா x into 480 it is 480x plus இல்ல minus into plus it is minus 8 into 3 it is 24. சோ நான் ஃபர்ஸ்ட் x ஓட 2 மல்டிப்ளை பண்றது போல அடுத்து 8 சூஸ் பண்ணிட்டேன்டா இப்படியே கண்டினியூ பண்ணிடலாம். minus into plus minus 8 into 3 24. so 24x. again என்ன பண்ணோம் x இந்த 3x ஓட மல்டிப்ளை பண்ணோம். x into x x square 3 னா 3x square. so plus 3x square. அடுத்தது என்னது இங்க minus 8 into plus 480. அப்ப minus 8 into 480 என்ன பண்ணலாம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா இங்க 480 into 8. 8 zeros are 0, 8 8s are 64. So 4 remainder 6. 8 4s are 32. 32 plus 6 38. சரியாமா? So 3840. ஆனா என்ன சிம்பிள் மைனஸ் வரணும். 3840 equals 480x. சரியாமா? அடுத்தது என்னன்னு பாருங்க. இங்க கேன்சலேஷன் ஒண்ணு நடக்கு. எப்படி? equal to ஓட left hand sideல ஒரு 480x ன்ற ஒரு term இருக்கு. equal to ஓட right hand sideல 480x ன்ற ஒரு term இருக்கு. so these both terms can get cancelled. எப்படி? equal to இந்த side நம்ம இந்த 480x shift பண்றப்ப it comes as minus 480x. அப்ப plus 480x minus 480x எப்படி cancelled ஆகும்? so நம்ம இந்த சைடே cancel பண்ணிக்கிறோம். so remaining என்னமா இருக்கு? minus 24x plus 3x square minus 3840 equals 0. because இந்த side எந்த termமே இல்ல, so we should put 0. but இது standard form ஆடாமா? இல்ல, standard form கிடையாது. so standard form னா என்னதுடாமா? the powers of the variable should be in their descending order. இங்க நம்மளோட வேரியபிள் என்னது x. x ஓட வேரியபிள் 2 1 0 அப்படி ரெடியூஸ் ஆகணும். so highest power is 2. அப்ப இது ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும் 3x square 3x square. அடுத்து x ஓட வேரியபிள் பவர் வந்து 1 ஆ இருக்கணும். சோ இது கரெக்ட்டா minus 24x சிம்பிளோட சேர்த்து எழுதணும். then remaining என்னது minus 24x க்கு அப்புறம் minus 3840 equal to 0. சோ இப்போ இதுதான் நம்மளுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் x square x then constant term. இப்போ ஜெனரல் ஃபார்ம் ax square plus bx plus c equals 0. இதோட கம்பேர் பண்ணோம்னா a equals 3 b equals என்னது minus 24 சிம்பிளோட எழுத மறந்துடாதீங்க. கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் will be minus 3840. சரியாடாமா? so it is a quadratic equation. எழுதிடலாமா இங்க? it is a quadratic equation because the highest power is 2, degree is 2 ன்னு அர்த்தம். so degree 2 and a ங்கற இந்த coefficient exist ஆகுறதுனால it becomes a quadratic equation. so zoom up பண்ணி வச்சிருக்கேன்டா, ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. this will be posted, நீங்க அதையும் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். செகண்ட் சம்மோட 4 subdivisions நம்ம quadratic equationல ரெப்ரசன்ட் பண்ணியாச்சு. thank you டாமா.